영자론 직독 직해 스토리 42를 시작하도록 하겠습니다. 중급이고요. 네, 제일 위에 보시면 제목 보이시죠? Richard's Dangerous Job. 네, 리차드의 위험한 직업에 관련된 내용입니다. 보통 직업이 위험한 경우는 많죠. 네, 위험한 장소에서 할 수도 있고. 네, 그런데 어떠한 위험한 직업에 관련된 것인지 한번 같이 보도록 하겠습니다. 좀 재미있게 보실 수 있는 부분일 것 같아요. 같이 한번 천천히 보도록 할게요. Richard works hard even though his work is very dangerous. 네, even though에서 끊어보시면요. Richard는 works hard, 열심히 일합니다. Even though, 무엇임에도 불구하고 his work is very dangerous, 그의 일이 매우 위험한 사실에도 불구하고 Richard는 열심히 일합니다. He is clever, careful, and fast. 그는 똑똑하고 조심스럽고 빨라요. 민첩하죠. Richard thinks of himself as a professional thief. 네, as에서 끊어보시면 Richard는 그 스스로를 생각합니다. 무엇으로서? As a professional thief. 전문 도둑으로서 그 스스로를 생각한다는 거예요. 즉, 그의 직업은 도둑이네요. 그렇죠? 아주 위험한 직업 맞죠? 잡히면 끝이니까. 네, Yesterday was a typical day. 어제는요, typical day. 아주 전형적인 좀 특별한 날이었어요. He dressed in a business suit, took his briefcase, and drove to a town about 10 miles from his home. and에서 끊어보시면 되겠죠. 즉, he dressed, 그는 무엇을 입었느냐? in a business suit. 네, 그는 정장 차림으로 하고요. took his briefcase, 그리고 briefcase, 즉 서류 가방을 집어들고요. and drove to a town. 타운으로 차를 타고 이동했어요. About 10 miles from his home. 그의 집으로부터 대략 한 10마일 정도 떨어진 타운으로 차를 몰고 갔습니다. He parked his car in a busy area and then began to walk along the street. 네, and에서 끊어보시면요. He parked his car. 그는 그의 차를 주차했어요. 어디에? In a business area. A busy area. 아주 그 복잡한, 혼잡한 지역에 그의 차를 주차를 하고요. And then, 그리고 나서 began to walk along the street. 거리를 따라서 걷기 시작했습니다. No one looked at him. 아무도 그를 보지 않았어요. 왜요? 그는 도둑인 줄 아무도 모르죠. 일반적인 평범하게 서류 가방을 든 정장 차림을 한 아주 멋진 깔끔한 남자로 보였기 때문에 아무도 그를 보지 않았습니다. He was just another businessman walking to work. 그는 일반적인 다른 사업가일 뿐이었어요. 어떠한? walking to work. 네, 직장으로 걸어가는 일반적인 사업가일 뿐이었습니다. Richard saw what he wanted at 8. 리처드는요, saw, 그런데 보았어요. What he wanted, 그가 원하는 것을 at 8시에 보았습니다. A man was leaving his house, so Richard walked around the block again. 한 남자가요, was leaving his house, 그의 집을 떠나고 있었어요. So, 그래서 Richard walked around the block again. 리차드는 그 블럭을 주위를 다시 걷기 시작했어요. 다시 걸어봤어요. At 10 past 8, he watched the women leave the same house. 그리고 또 몇 시에? At 10 past 8, 즉 8시에서 10분이 지난 시각, 즉 8시 10분에요. He watched the women. 그리고 한 여자를 보았어요. 그 여자는 leave the same house. 같은 집을 떠나는 또 한 여자를 보았습니다. watch는 지각 동사죠. 지각 동사 다음에 행위를 하는 사람이 오면 뒤에 동사 원형 혹은 ing 형태가 옵니다. 라고 여러 번 말씀을 드렸죠. 그래서 그 여자가 같은 집을 떠나는 걸 보았어요. After she left, he worked quickly. 그녀가 떠난 이후에 즉시 he worked quickly. 재빨리 일을 했습니다. He walked to the side of the house and stood behind the tree. and에서 끊어보시면요. 그는 he walked, 걸어갔어요. 어디로? To the side of the house, 집의 그 측면 쪽으로 걸어가서요. And stood behind the tree, 나무 뒤에 섰습니다. He took a screwdriver out of his briefcase
and quickly opened the window and climbed in. 그는 and에서 끊어보시면요. He took a screwdriver. 그는 스크루드라이버를 꺼냈어요. 즉, 드라이브를 꺼내서 어디에서? Out of his briefcase. 그의 서류 가방에서 드라이버를 꺼내서요. And quickly opened the window. 재빨리 창문을 열어서 and climbed in. 안으로 들어갔습니다. First, he looked through the desk in the living room. 우선 첫 번째로 he looked. 그는 보았어요. Through the desk. 책상을 in the living room. 거실에 있는 책상을 쭉 훑어보았어요. He found $200 in cash. 그곳에서 그는 현금으로 $200를 발견했네요. In the dining room, he put the silverware into his briefcase. 다이닝 룸에서요, 즉 식당에서는 he put the silverware. silverware는 은그릇이죠. 은그릇을 into his briefcase. 그의 서류 가방에 집어넣었어요. The next stop was the bedroom and stole a diamond ring. 그 다음 정류장은, 즉 그 다음에 그가 간 곳은 was the bedroom, 침실이었고요. And stole a diamond ring. 무엇을 훔쳤죠? 다이아몬드 반지를 훔쳤습니다. In less than 5 minutes, 5분도 채 되지 않은 시간에 he climbed back out of the window. 그는 다시 되돌아왔습니다. 창문 밖으로 되돌아왔습니다. Out of the window. 창문 밖으로 올라갔어요. He looked around carefully and then began his walk down the street again. And then에서 끊어보시면 he looked around, 주위를 carefully, 조심스럽게 둘러보았고요. And then, 그리고 나서 began his walk down the street again. 다시 거리를 따라 걸어 내려가기 시작했습니다. No one looked at him, and he was just another businessman walking to work. 앞의 문장과 똑같이 반복되는 구문이죠. 이 구문이에요. 즉, no one, 아무도 looked at him, 그를 보지 않았고요. And he was just another businessman. 그는 다른 일반적인 사업가였어요. Walking to work. 직장으로 이동하는, 걸어가는 사업가일 뿐이었습니다. 직장인일 뿐이었습니다. 참 재밌는 내용이죠. 그래서 내용을 다시 점검을 해보면 리처드는 아주 똑똑하고 조심스럽고 민첩한 사람이에요. 그런데 매우 위험한 일을 하죠. 무슨 일이냐? 전문 도둑이다 라고 하고 있네요. 어제 그는 정장 차림을 하고서요. 서류 가방을 들고서 그리고 10마일 정도 떨어진 곳에 운전을 해서 가서 그곳에서 한 집을 이제 발견을 한 거죠. 그런데 아무도 그를 캐치를 하지를 못해요. 왜냐하면 그는 일반 그 직장인과 똑같이 보이기 때문이죠. 도둑인 줄 모르는 거죠. 리처드는 8시에 한 집에 가서 한 남자가 나오는 걸 보고 그 다음에 8시 10분쯤에 또 한 여자가 나오는 걸 봤어요. 그리고 나서 이제 일을 진행시키는 거죠. 그녀가 떠나자마자 스크루드라이버를 꺼내서 빨리 창문으로 안으로 뛰어 들어갔습니다. 첫째로 한 것은 거실에 있는 책상에서 $200를 훔쳤어요. 두 번째로는 식당에 가서 은그릇들을 가방에 집어넣었죠. 마지막으로 bedroom, 즉 그 침실에 가서 다이아몬드 반지를 훔쳤어요. 이게 총 이 세 가지를 하는 게 5분도 채 걸리지 않았어요. 그래서 그는 유유히 다시 창문 밖으로 와서 조심스럽게 거리를 걸어 다니면서 그는 일반 직장인처럼 똑같이 행동을 했다라고 되어 있습니다. 여기까지 리처드의 위험한 직업에 관련된 내용이었어요. 그렇다면 이해가 되시죠? Richard's dangerous job은 무엇이죠? 그렇죠. Professional thief, 전문 도둑이다 라는 게 가장 키포인트가 되겠네요. 그러면 이와 관련해서 문법으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 218페이지를 보시면 되고요. 시간을 잠깐 좀 알려드릴게요. 시간은 여러분들이 많이 잘 모르는 부분 중에 하나예요. 우선 8시다 하면 at 8, 8시 30분, 8:30, 8시 10분, 8:10 이렇게는 표현을 하는데 10 to 8 뭐 이런 식으로는 표현을 잘 모르세요. 이 부분을 알려드리는 거고요. 우선은 잘 보시면 전에 8시 10분 전, 5분 전은 무조건 to예요. before가 같고요. 후는 무조건 past나 after를 쓰시면 돼요.
그리고 시간이 뒤로 나오고요. 그리고 분이 앞에 나옵니다. 즉, 이 예문을 볼까요? 5 past 8. 분이 앞이라고 했죠. 5분. past는 후, 8은 시. 그러면 8시에서 5분이 지난 것이에요. 즉, 8시 5분이죠. 그렇다면 이 예문을 볼까요? 5 to 8. 5분이죠. 근데 to는 전이라고 했죠. 8은 8시. 8시에서 5분 전이에요. 그러면 8시 5분 전이니까 7시 55분을 뜻하는 것이겠죠. 네, 이렇게 시간을 파악해 주시면 돼요. 그래서 예문에서도 at 10 past 8. 10분인데요. 지났어요. past 8시에서 지나죠. 8시 10분이라는 뜻이 됩니다. 그리고 at 10 to 9. 10분이에요. to 전이에요. 9, 9시죠. 9시에서 10분 전. 즉 8시 50분을 뜻하는 것이겠죠. 네, 이렇게 시간은 실제로 7:50 이렇게 잘 쓰지 않고요. 보통 7:50를 어떻게 표현할까요? 7시 50분이니까 8시 10분 전이죠? 그러면은 10 to 8 이렇게 표현을 훨씬 많이 해요. 그렇기 때문에 이것은 유용하게 실생활에서 사용되는 표현이니까 꼭 기억을 해주시면 도움이 많이 되실 것 같습니다. 그러면 단어를 이용해서 word 테스트로 넘어가도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 218페이지 위에 부분을 보시면 되고요. thief는 도둑, clever 현명한, professional 전문적인, suit 양복, cash는 현금입니다. Number 1. Intelligent and able to understand things easily or plan things well. 아주 지적이고 똑똑하고 다른 것들을 쉽게 이해하는 것. 네, clever 한 거죠. 똑똑한. Number 2. A piece of clothing. 옷의 일종이에요. 그런데 옷인데 that you wear for a particular activity. 특정 활동을 할 때 입는 옷은 suit, 정장이죠. Number 3. A person, 사람이네요. Who steals something. 다른 사람으로부터 어떤 것을 훔치는 것은 도둑이죠. Thief. Number 4. Money. 돈이네요. 그러면 cash밖에 없죠. In the form of notes and coins rather than checks. 체크보다는 오히려 빌이나 동전, 지폐와 같은 형태로 된 것은 현금입니다. 캐시. Number 5. Relating to a person's work. 사람의 일과 관련이 되어 있는데 특히 work that requires special training. 특별한 훈련을 요구하는 것, 전문적인 거죠. Professional. 여기까지 word 테스트 모두 마치고요. 마지막으로 read and think 부분을 보면서 내용 점검에 들어가도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 219, 219페이지를 보시면 5문제가 보이실 거예요. Number 1. What can you infer from the passage? 패시지로부터 알 수 있는 것은 He feels guilty. 네, 아주 죄책감을 느낀다. He wants to quit working. 그는 그만두기를 원한다. 전혀 아니죠. He thinks he needs a partner. 그는 파트너가 필요하다고 생각한다. He is proud of his career. 그는 전문 도둑이라고 말했죠. 즉 그는 아주 그의 직업에 자부심이 강해요. 정답은 D번이 되겠네요. 저희가 추론할 수 있는 것이기 때문에 그래서 정확하게 언급되지는 않았습니다. 그를 통해서 추론을 하면 돼요. Number 2. What did Richard wear a business suit? Why did Richard wear a business suit? 왜 입었죠? 그는 전문가니까. He didn't want to draw others' attention to him. 다른 사람들에게 그가 집중되기를 원하지 않았기 때문이죠. He works hard. 열심히 일하니까. He's a thief. 도둑이니까. 즉 처음 부분에도 나오고 마지막 부분에도 나오는데요. 보시면 Nobody looked at him. 아무도 그를 보지 않고 그냥 그를 일반 사업가 혹은 직장인으로 지켜보았다. 바라보았다. 즉 도둑으로 보지 않았으니까 그에게 집중이 되지 않는 것이죠. 그래서 2번의 정답은 B번으로 하시면 되겠습니다. Number 3. What did he do after the man left his house? 그 남자가 집을 떠난 후에는 그 도둑은 무엇을 했나요? 8시에요. A man was leaving his house. 집을 떠났죠. 그래서 이 리처드는 무엇을 했나요? Walked around the block again. 블럭을 한 번 더 걸었어요. 그러면 이 부분을 보시면 정확하게 C번에 나오네요. He walked around the block again. Number 4. How long did Richard stay in the house? 집에서 얼마나 오랫동안 머물렀나요?
예, 여기에 보시면 놀랍게도 그는 단지 3가지 일을 하는데 in less than 5 minutes. 5분도 걸리지 않았다 라고 했죠. less than, 5분 미만이기 때문에 5분보다 적은 시간이겠죠. 그렇다면은 5 minutes 정확하게는 아니고요. nearly 5 minutes, 거의 5분 정도, C번이 되겠죠. Number 5. 리처드의 직업은 뭐라고 했죠? 도둑이죠. 그런데 어떠한 도둑이었죠? Professional thief였죠. 그러니까 여러분들은 professional thief라고 써주셔도 되고요. 아니면 그냥 thief라고 써주셔도 정확한 답이 되겠습니다. 네, 여기까지 Story 42, 리처드의 위험한 직업에 대한 내용이 모두 끝났어요. 즉, 리처드가 그 도둑으로서 하는 그러한 행동에 관련된 내용이었네요. 여기까지 Story 42의 내용을 모두 마치고요. 다음 시간에는 Story 43로 넘어가도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다.